All right. So welcome, praise the Lord. Okay, chinna jabam. Precious Father, as we come to you, Lord, to learn about this book, be with us, Father. Reveal yourself to us, not for knowledge's sake, Lord, but to become more loving to you, more compassionate to the world, to be more humble, Father, to our faith to be not shaken, for us to be better servants for you, Master. Be with us while we study. Let nothing deceive us. May we understand only the truth, Father. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Okay. So, one of the best verses, Revelation book, the reason is that, so whether you hear or listen to this book of prophecy, that itself is a blessing. So, blessed people, right? Right, okay. So, last time, the book would outline, right? If you remember. So, we looked at Revelation 1:19. Right, therefore, that what you have seen, what is now and what will take place later. So you will notice 3 sentences. So what you have seen, which is in past tense, things which are, which is the present tense, and then which will take place later. Correct? 3 tense இருக்கும் அதுல. So in the past, present, future இருக்கும். And the whole book is also built like that and பார்த்தோம் அந்த book outline. So we saw also, if you read Revelation 1, 4 and 5, Revelation 1, 4 and 5. John to the 7 churches in province of Asia, grace and peace to you from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits from before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. அங்கேயும் past, present, future நோட் பண்ணீங்கல்ல? Okay, and Trinity, right? Triune God, and அதுலயும் அதே இந்த 3 tenses வரும். So அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Okay, so coming to this book, so I would look at it like this. So past என்னெல்லாம்? So John பார்த்தது அந்த விஷனை பார்த்திருக்காரு. ஜீசஸோட விஷனை பார்த்திருக்காரு. லெட்டர் எழுதாரு. இப்போ உள்ள மக்களுக்கு எழுதாரு. So இத பாஸ்ட்னு வச்சுக்கிறேன் நான். Okay, so the vision is the past. Present வந்து 7 church, அப்ப இருக்கிற 7 சர்ச்சுக்கு is writing the letter. And future, இனிமேல நடக்க போற விஷயங்கள் எல்லாம், right? So the tribulations இருக்கும், throne room பாப்பாரு, judgment period இருக்கும், new earth, new heaven இருக்கும். So all that is coming up next. Make sense? So அதே the 3 portion, 3 past, present, future வரும். Okay, so it just gives us ஒரு idea. நம்ம revelation என்னன்னு இல்லாம கொஞ்சம் ஒரு order. So what did John see? So நம்ம அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். Okay, what John saw. So John sees a vision of Jesus. அவர் பார்க்கிறார். Okay, இந்த இது வாசிச்சு பாருங்க. Revelation 1:10. On the Lord's hours, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So one day, Lord's Day நம்ம பேசணும், சரியா? So he hears something, திரும்பி பார்க்கிறார். So அப்பனா he is seeing Jesus. Next verse, so you remember what we learned about John also a little. He's a disciple, he was beloved of Jesus. அவர் தன்னை பத்தி எழுதும் போதே ஜீசஸ் லவ் பண்ண டிசைபிள், ஜீசஸ் லவ் பண்ண டிசைபிள் எழுதுவாரு. he was in the inner circle, அந்த டாப் 3ல கடைசி வரைக்கும் நின்னாரு. மற்றவங்க எல்லாரும் விட்டு ஓட்டாங்க. இவர் தான் கிராஸ்ல கீழே கூட இருந்தாரு. கேர் ஃபார் மேரி, மதர் மேரி பார்த்தோம். ஆமா, and he continues to do the gospel. அதான கடைசி commandment, அதுவும் செய்தாரு. So he was pastor of Ephesus. Now he is meeting his master again. So உயிரோட இருக்காருல்ல, இதெல்லாம் பார்த்த இந்த disciple, he is seeing now Jesus again. அவருக்கு என்ன மாதிரி ஜீசஸ் தெரியும்? இப்படி ஒரு ஜீசஸ் தான் தெரியும். பேசி சிரிச்சு சாப்பிட்டு மிரக்கல் பண்ணி, அண்ட் பேஷன் வீக்ல உள்ள கஷ்டப்பட்ட ஜீசஸ் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஜீசஸ். இப்ப இருக்க ஜீசஸ் எப்படி வராரு? கொஞ்சம் வேற மாதிரி வராரு. கரெக்டா? யா. So imagine, it must have been really shocking to see வேற மாதிரி ஒரு ஜீசஸ் உடைய பார்க்கறது வித்தியாசமா இருக்கும். So அந்த கண்ணோட்டத்துல now read the
verses 12 to 16. And around the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw 7 golden lampstands, and among the lampstands was someone like the Son of Man, dressed in a robe, reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. The hair of his on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze, glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand, he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp, double-edged sword. His face was like the sun shining in all the brilliance. You get an idea? Okay, now. So, Son of Man madri, first point. So, he is not edo booda mari varla. Yeah, man na pola. So, first, so he looked like the man. And then the description. Okay, so he's not looking different. Where the creature marila, he is looking like man. And golden lampstand, 7 stars, clothed, girded, கெட்டினது தலை முடியெல்லாம் ஒயிட்டா இருக்கு, ஃப்ளேமிங் ஐஸ், காலு ஃபர்னஸ்ல நடந்தது போல ஃபீட் இருக்கு, ரோரிங் வாய்ஸ் இல்ல வேர்ட்ஸ் சோடு மாதிரி இருக்குது, கவுண்டனன்ஸ் முகம் பார்வைக்கு சன் மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? ஓகே, பை த வே 7 பாயிண்ட். எஸ், ஓகே. ஓகே, ஸோ நிறைய 7s இருக்கும் ரெவலேஷன்ல, மனசுல ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கும் வெரி நைஸ். ஓகே, நவ் இந்த விஷயத்தை இப்போ நம்ம இந்த இதை ஜஸ்ட் பிளெயினா ஒரு போட்டோ மாதிரி படிக்கணும்னா படிக்கலாம். there's nothing wrong. அது பெரிய குற்றம் இல்லை. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி கண்டாருன்னு படிச்சுட்டு போகலாம். ஆனா பைபிள்ல வந்து பைபிள் இட் செல்ஃப் இஸ் ரைட்டிங் லேம்ப் ஸ்டாண்ட்னா என்னன்னா, ஏன் லேம்ப் ஸ்டாண்டுன்னு எழுதியிருக்குன்னா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் ஓகே, ஸ்டார்னா என்னன்னா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இட் ஷுட் மேக் அஸ் திங்க் அ லிட்டில். ஓ, அப்போ இந்த 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா மற்றதுக்கும் வேற பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாமோ, கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குமோ அப்படின்னு பண்ணலாம். ரைட்டா? ஸோ டெஃபினட்டா நம்மளா கதை கட்டாம பைபிள்ல முன்னாடி அதை பத்தி என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது கூட லிங்க் வருதான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணலாம். ஸோ யூஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டடியிங் த பைபிள், அவ்வளோதான். ஸோ செக் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ டுடே. ஓகே, ஸோ ஆமாம், இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோவா இமேஜின் பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம். பட் லேம்ப் ஸ்டாண்ட்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளனேஷன் வரும் இப்போ நம்ம படிக்கிறனால. ஸோ வி வில் டூ ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கூட கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் படிக்கலாம். ஒன்லி ஃப்ரம் வாட் இஸ் இன் த பைபிள். லேம்ப் ஸ்டாண்டை பற்றி என்ன எழுதியிருக்கு? இஃப் யூ லுக் அட் verse 12ல வாசிச்சிங்க இல்லையா, 12 and 13ல, verse 20ல எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. Of the 7 stars that you saw in my right hand, and of the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. So there is a clear explanation. Star na ஒரு angel of the church, lampstand na ஒரு church. அப்போ இது பிகினிங்ல இருந்தே ஜீசஸ் இஸ் மேக்கிங் இட் இன்டு சைன்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங் த லெட்டர் இல்ல. அப்போ இது ஒரு பிளேஸ்ல இது எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு பைபிள்லயே, அதனால நம்ம கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பார்க்கலாம். இப்போ ஈவன் நவ் மிஸ்ட்ரி நமக்கு சால்வ் ஆகல. ஏன் ஸ்டார்னா ஒரு ஏஞ்சல் ஆஃப் தி சர்ச், ஏன் லேம்ப் ஸ்டாண்ட்னா சர்ச்சுன்னு சந்தேகம் வரலாம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும்னா ஃபேண்டாஸ்டிக். லேம்ப் ஸ்டாண்ட் ஏன் சர்ச்சு நீங்க சொல்லுங்க. நான் சொல்லல, நீ சொல்லுங்க. சரி, எழுதுற மாதிரி அந்த ஆலிவ்ல எல்லாம் என்ன பண்ணி அத ஆசாரிய எரிக்க சொல்லுவாங்க. அது நைட் ஈவினிங் ஏற்றிட்டு மறுநாள் காலையில வர அது அதுல வந்து ஆலிவ் ஆயில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா போடணும். அதனால மேபி அது சபைகள் அந்த ஆலயத்துலதான் பண்றாங்க. And lampstand among the church. And in his hand, he's sending the angels to the church. So from his hand, the angels are sent.
கெஸ் அடிக்கிறீங்களோ? கெஸ்ஸா? நான் guess இல்ல பரவாயில்ல, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. No. இல்ல நான் வந்து பைபிள் பிப்ளிக்கல போல ஏன்னா இல்ல make sense. கீழ இருக்கு இல்லையா? He is among the lampstands, so he's among the churches, and he's having the angels in hand. He's going to send the angels Send them to the churches to hand. அந்த மாதிரி அந்த மகாபரிசுத்தத்துக்கு முன்னாலேயும் அந்த 7 lamp அந்த இது இருக்கும்ல. ஆமா, நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வேற என்ன லேம்ப் சொன்னீங்க? ஆசாரியர்ல வந்து சக்கரியாஸ். சக்கரியால இருக்குள்ள ஒரு விஷயம் சக்கரியாவை வாசஸ்தலம் உண்டு பண்ணும்போது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த டாபர்நாக்கிள்ல ஒரு lamp stand. நீங்க டாபர்நாக்கிள் தானே சொல்றீங்க? டாபர்நாக்கிள்ல இருக்கிற lamp standல 7 இது இருக்கும். பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். நீங்க அதுதானே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி ஆயில் ஊத்தணும். அது இதுலதான் இதே இது விஷன்லயும் ஒரு lamp stand வரும். அதுக்கும் ஆனா ஒலிவ மரம் பக்கத்துல இருக்கும். அந்த மரத்துல இருந்து ஆயில். நைஸ். ஓகே. தேர் ஆல் லிங்க்ட். ஆனா டைமிங் வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு கொஞ்சம் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல. ஓகே, நான் எனக்கு விளங்குனதை சொல்றேன், then we can talk about it. All right. Okay, so first point to understand, lamp stand light இல்லனா தண்டம். கரெக்ட்டா? எல்லாரும் அக்ரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்போ what is important in the lamp stand? The light. இனிமேல் should I answer? Who is the light? Jesus. அவர் சென்ட்ரல் இல்லாம வேற எந்த ஆன்சர் இருந்தாலும் தப்பு. ரைட்டா? ஓகே, so Jesus is the light first. lamp stand correct. Okay, so right now Jesus is the light, no doubt. அல்ல, அதுக்கு வசனங்கள் தெரியும். I'm not getting into it. Okay, there are verses for it. Jesus யார் மூலம் வந்தாரு? எந்த நேஷன் மூலம் வந்தாரு? இஸ்ரேல் மூலம். அப்போ இஸ்ரேலோட எம்பளமா சிம்பிள் எது? Menorah தான் அதோட சிம்பிள் ஆல்சோ. You get the link? The link வருதா? Okay? Okay. இன்னொன்னு Jesus is the light. இன்னொன்னு light உங்களுக்கு தெரியணும். Lamp unto my feet, right? So the word, who is the word? Jesus is there. Okay, so Jesus வந்துரும். Okay, so once again Jesus, his word is the light. Correct? Clear. Right? That's the point. அவர் நமக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாரு. Matthew 5, what is it? No. Be the light in the world. Be the light. So if you have Jesus in you, you will be burning bright. So you will become the light. அதான் Jesus சொல்லிட்டும் போயிருக்காரு. I am the light of the world சொல்லிட்டு go be the light of the world நம்மள அனுப்பி விடுறாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? எனக்குள்ள அந்த வெளிச்சம் இருந்ததா நானும் அந்த லைட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவேன். கிளியர்? எல்லா லிங்க்கும் வந்துடும். ஓகே, சரியா? So saved believer is the light of the world. Make sense? So far so good. Okay, எல்லாத்துக்கும் வசனம் இருக்கு. So if you want, okay, so we have to be the light of this world. Makes sense. Should it only be every person or should it be together? Aha, அது சர்ச். இண்டிவிஜுவலா ஓகே, கம்யூனலாவும் இருக்கணுமே. The church has to be, right? Correct? Okay. Can we read Philippians 2:15-16? So that you may become blameless and pure, children of God, without fault, without walk as a true generation. Then who will stand among them like the stars in the sky, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ, that I do not run or labor and wait. தமிழ்ல யாராவது? கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததி நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடச்சுவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாய் இருக்கும்படிக்கு எல்லாவற்றையும் முறியொழிப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள். மேலும் உங்கள் விசுவாசமாகிய வலிமையும் ஊழியத்தின் மேலும் நான் பார்க்கப்பட்டு போனாலும் நான் மகிழ்ந்து உங்கள் அனைவரோடும் கூட சந்தோஷப்படுவேன். Our job is to
do the same job. இப்போ சர்ச்சுக்கு இன்னும் நியோ வசனங்கள் இருக்கும்ல. சர்ச் as a community என்ன பண்ணணும்? இப்போ இது ஜென்ரேஷனுக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல பால். So you get that idea. So it is not just me, என்னோட கார்னர், நான் என்னோட கார்னருக்கு லைட் எறிவேன். Not really. It is together also. We have to be shaking the surrounding. நம்ம வந்து ஆட்டிட்டு இருந்துக்கணும். ஓகே, ரைட். We get the idea about light. இது வரைக்கும் நம்ம லைட்ஸ் தான் பேசியிருக்கோம், ரைட்? கரெக்டா? ஓகே. அப்போ லேம்ப் ஸ்டாண்டு, இப்போ நான் எல்லாம் லைட் ஆயிட்டேன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா கூடி எரிஞ்சோம்னா லேம்ப் ஸ்டாண்ட், ரைட்? Yeah. So it becomes a church. Makes sense? So it is not an imaginary something. It's very clear. We can draw equals. Okay? Right. So definitely lamp ஒரு lamp எல்லா விளக்கும் சேர்ந்து எரிகிற ஒரு lamp stand church. Okay? ஒரு கூட்ட மக்கள், ஒரு கூட்ட lights மொத்தமா, right? Okay? ஒரு cute, something cute. Exodus 25:31. பசும் பொன்னினால் ஒரு குத்து விளக்கை தாக்குவாயாக, அது பொன்னினால் அடிப்பு வேலையாய் செய்யப்பட வேண்டும். அதில் தண்டும் கிளைகளும் மொக்குகளும் பழங்களும் பூக்களும் பொன்னினால் செய்யப்பட வேண்டும். இது வந்து நம்ம மோசஸ் டேபர்னக்கிள் டைம்ல இந்த மெனோரா செய்யறதுக்கு காட் கொடுத்த ஒரு கமாண்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஹேண்டாலே பீட் பண்ண தங்க ஷீட்ல எடுத்து செய்ய சொல்லியிருக்கோம். அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நான் நோட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ், அதுல பூவை செய்யுங்க, அதை செய்யுங்க, இத்தனை கொப்பு செய்யுங்க, எல்லாம் செய்யுங்க. ஆனா ஒரு பீஸ் இன்னொரு பூவை செய்து அதுல ஊதல். தங்கத்துல அப்படித்தானே செய்வோம். ஒரு கம்மல்ல ஒரு இதுல பண்ணா ஒரு அது போட்டு வெல்ட் பண்ணுவாங்க இல்ல, சோல்டர் பண்ணி வெல்ட் பண்ற மாதிரி இன்ஜினியரிங் டேர்ம்லாம் வருது, சோல்டர் பண்ண. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணாம திஸ் இஸ் டு பி மேட் வித் ஒன் யூனிட். ஒரு இது, ஆனா அதுல ஒரு இதுல எண்ணெய் இருக்கு, ஒரு இதுல பூ இருக்கு, ஒரு இது வெயிட் தாங்குது, ஒரு இது கொப்பை பிடிக்குது. ரிமைண்ட்ஸ் யூ ஆஃப் தி சர்ச். எனக்கு அதனால அது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஒரு யூனிட்டா செய்ய, ஆனா இட் இஸ் a lamp stand with 7 lights. ஓகே, அந்த ஒன் பீஸ் தமிழ்லயும் இருந்திருக்கும் இல்ல? இருக்குதா மர்லின் ஒன் பீஸ்ன்னு? அடிப்பு வேலைதான் அது அடிச்சு செய்யறது. அத்து பொன்னினால் அதை தண்டும் கிளைகளும் பழங்களும் பொன்னினால் செய்ய. It is still made into a single piece. Okay? So, நம்ம சர்ச்சுடைய இதுவும் அதான்ல, வெவ்வேறு ஓ தள்ளி இருக்கா? சரி சரி. ஓகே, பட் இட் ஹஸ் பி ஒன் யூனிட். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதுல. ஸோ நம்ம சர்ச்லயும் வெவ்வேறு அவயவங்கள், ஆனா நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு, அந்த மீனிங்ல நிறைய இது இருக்குல்ல. ஸோ யூ நோ த வேர்சஸ் இல்ல. ஸோ யூ கெட் த பிக்சர். ஸோ அந்த ஒரு யூனிட்டா விளக்கறியணும். நான் என் லைட்டு நான் இடத்துல, நீ உன் லைட்டு நீ வேற எங்கேயாவது போ, அப்படி இல்லை. ஆமா, அந்த யூனிட்டியோட அதை நிறுத்துறது. இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். லேம்ப் அவங்க பைபிள்ல காட் யூஸ் பண்ற ஒரு அடையாள குறியும் அதுல உள்ளடங்குன இவ்வளவு மீனிங் எல்லாம் சேம் மீனிங். ஓகே, ரைட். Now you can understand this. Now you go back to that verse. Jesus is among the churches. ஆமா, நம்ம பெர்ஃபெக்ட் இல்ல, நம்ம சொத்தை தான். அப்ப அவரோட ஹெல்ப் இல்லாம செய்ய முடியாது. நம்ம when church is doing the gospel work to the world, யார் கூட நிக்கிறா? Jesus. Make sense? எப்போ when did Jesus tell disciples உங்க கூடயே கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன் எப்போ சொன்னார்? John 6:20. Yeah, when it was எடுத்து வாசி. John. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். when you go and spread the gospel, he is with us all the time. நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கும் போட்டுருவோம், இன்டர்வியூக்கும் போட்டுருவோம் அந்த வசனத்தை. பட் actually he meant
when you, my believers, go and do the gospel work, I am with you till the end. நீங்க என் வேலையை செய்யுங்க, நான் உங்களுக்கு கூட கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறேன். அதுக்கு பயப்படாதீங்க. நம்ம அதுக்கு தான் பயப்படுவோம். அது செய்ய மாட்டோம். அதுக்கு தான் ரொம்ப பயப்படுவோம் நம்ம இல்ல சொல்றதுக்கு. கரெக்ட். Okay, so he is among the churches. He is helping us to shine. He is using us for his kingdom. Correct? Makes sense, illa? So he is guiding us, managing us, teaching us. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரீசன் பாருங்க, for this, for his glory, for his purpose சொல்றோம்ல. இதுக்குதான் இப்போ நம்ம எனக்கு கைடு பண்ணுங்கன்னு நம்ம கேட்கறது உலக பிரகாரமான ஒரு காரியத்துக்கு கேட்கலாம், தப்பு இல்லை. நம்ம அப்பா நம்ம கேட்கிறோம், ஃபைன். பட் when you grow more and more as a Christian, you will start thinking like this. Oh, it is his kingdom. அவரோட வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு, எனக்கு இந்த டியூட்டி கொடுத்துருக்காரு, அது செய்யறதுக்கு கடவுளே என்ன வழி நடத்துங்க. அப்போ வேற மாதிரி கேள்வி. நான் இங்க இருந்து உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யணுமா, நான் இந்தியால இருந்து ஊழியம் செய்யணுமா, காட்டுக்கு போய் ஊழியம் செய்யணுமா, ரெடி அப்படி சொல்ல வரும்ல. ஏன்னா அதுக்கு தான் என்ன பயப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு, கூடயே இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆங்கிளே மாறிடும், right? With the way we pray also. So far so good. Lampstand, okay, light and lampstand, okay. Okay, so அதே மாதிரி இப்போ angel of the church பா. So that's what is written. Angel of தமிழ்ல என்ன? Revelation 1:13. சபையின் தூதர்களா? ஆமா, சபையுடைய தூதர். So angel இங்கிலீஷ்ல போடுற angel meaning வந்து messenger. Yeah. So நம்ம if it is a messenger of God, we call them angel. அதனால அந்த ஏஞ்சல் யூசேஜ் வருது. ஓகே, ஏஞ்சலோஸ்னாலே மெசஞ்சர் தான் மீனிங்கே. ஸோ இப்போ இந்த சர்ச்சுடைய தூதன்னா ஒரு சந்தேகம், தூதன் ஒருத்தர் இருக்காங்களா? ஒவ்வொரு சர்ச்சு ஒரு குட்டி குட்டி குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் ஒரு ஏஞ்சல் காவலாடி மாதிரி இருக்குன்னா நல்லா இருக்குல்ல கேட்கறதுக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு ஏஞ்சலா இல்ல நமக்கு கடவுள் கொடுத்த ஹியூமன் லீடர் உண்மையான ஒரு காடோட மெசஞ்சரா? கிளியர்? both ways இருக்கலாம்ல. It can be both. It can be a heavenly angel who is protecting this group of people, or அந்த குரூப்போட எல்டர்ஸ் எல்லாருமே கடவுளுடைய வார்த்தையை சின்சியரா மெசேஜ் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு கூட்டமா இருக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி போத் வேஸ். எனக்கும் ஆன்சர் தெரியாது, அதுதான் ஸ்லைட்லயும் எழுதியிருக்கேன். இட் கேன் பி போத். இப்போ மொத்தத்துல பாயிண்ட் என்ன? அந்த தூதன் ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கு உள்ள ஏஞ்சல் எங்க இருக்காங்க? கடவுள் கையில். ஸோ ஆர் வி சேஃப்? சூப்பர் சேஃப். நீங்க டிவைன் ப்ரொடெக்டர் இருக்காருன்னு நினைச்சாலும் சந்தோஷம். நம்ம ஹியூமன் லீடர்ஸ் கடவுளுடைய கைடன்ஸ் கடையில் இருப்பாங்கன்னாலும் சந்தோஷம். யா, ஸோ God can take care of that messenger and he is among the churches. Super or what? What a God we serve, seriously. Ama. Right? So, ama, the heavenly angel, local leader, doesn't matter. Make sense, illa? Whoever is the messenger, மொத்தத்துல கடவுள் கையில இருக்காங்க. All right, so இது 2 point முடிஞ்சுச்சா? I'm going back now. Okay, so 7 golden lampstand is equivalent to church group and people, and then the messenger is in God's hands. Okay, that is also okay. Yeah, 7 star இருக்காங்க. Okay, right. Okay, and this vision is a son of man, God. But இனிமேல் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த 7 points இருந்ததுல ஒவ்வொரு பாயிண்டா பார்த்தோம்ல. So he's girded, white hair, flaming eyes, furnace feet. இது நானா எழுதுனது. Okay, let's go to girded. Girdedனா கச்சை கட்டுறது. எப்போ கட்டுவாங்க கச்சை? Nice. Okay, sir. Is it only to serve? What? Church servants. Church servants to serve. Or வேற என்ன பண்ணுவாங்க? Serve பண்றது, clean பண்ணலாம். That again serve. What about warriors? Efficient stuff. So மொத்தத்துல anything to get ready. செய்ய கை கால உள்ள விட்டு செய்யறதுக்கு ரெடியா. அது சர்வ் பண்றதா இருக்கலாம், மினிஸ்டர் பண்றதா இருக்கலாம், போராடவா இருக்கலாம், பேட்டில் பண்ணவா இருக்கலாம். இட் கேன் பி எனிதிங். பட் மொத்தத்துல they are getting ready for something. ரிலாக்ஸ்டா உட்காரு. இதுலயே ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா,
So he is getting ready. Jesus girded. என்ன இருக்கும்? He is getting ready. Okay, got it, right? Okay. So Exodus 12ல இவங்க எல்லாரும் girded இருந்தாங்க தெரியுமா? பாஸ் ஓவர் ஏஞ்சல் வர்றதுக்கு போது கால்ல செருப்பு போட்டு கச்சை கட்டி ரெடியா இருந்து சாப்பிடுங்க. ரெடி, பி ரெடி. ஃபாஸ்டா சாப்பிட்டோம். வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சை கட்டி கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சை தொடுத்துக் கொண்டும் உங்கள் கையில் தடி பிடித்துக் கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கடவீர்கள். அது கர்த்தருடைய பஸ்கா. ஓகே, சோ அவங்க கட்டிட்டாங்க, ரைட்? They were girded. Yeah, you all know the story, right? Yeah. Exodus 29:5. Correct. அந்த வஸ்திரங்களை எடுத்து ஆரோனுக்கு உள்சட்டையையும் ஏபோத்தின் கீழ் அங்கியையும் ஏபோத்தையும் மார்பகத்தையும் தரித்து ஏபோத்தின் விசித்திரமான கச்சையையும் அவனுக்கு கட்டி அவன் தலையிலே பாகையையும் வைத்து பரிசுத்த கிரீடத்தை பாகையின் மேல் தரித்து அபிஷேக அவன் தலைமேல் வார்த்து அவனை அபிஷேகம் செய்வாயாக. So நம்ம பாயிண்ட்ல கச்சை கட்டினது மினிஸ்டர்ஸ், ஹை பிரீஸ்ட் கூட கட்டினாரு. ஓகே, ரைட். ஓகே, சோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெஹேமியா அதுல மொத்தத்துல they were getting ready to do things. இல்ல செய்யறது, வேலை செய்யறதுக்கு they are getting ready. ஜீசஸ் கச்சை கட்டினாரா? கரெக்ட், கரெக்டோ கரெக்ட். Okay, Jesus girded for what was he getting ready for? The cross. இது லாஸ்ட் சப்பர் அன்னைக்கு நடக்கிறது, நெக்ஸ்ட் டே கிராஸ். So he was getting ready too. Okay, ஆமா. So you get the picture. So Jesus was getting ready. Jesus is getting ready. இப்போ உள்ள விஷன்ல அவர் கச்சை கட்டி இருக்கிறாருன்னா இனிமேல் எதுக்கு ரெடி ஆகணும் ஜீசஸ்? இப்ப girdedன்னு நம்ம இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கோம். ஏன் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? ஜான் திரும்பி பார்க்கும்போது ஜீசஸ் வாஸ் girded. So why is Jesus getting ready? இந்த விஷயம்ல, இந்த டைம்ல judgment. Now he is getting ready for judgment. அதுவும் இருக்கு. ஆமா. So என்ன belt? Truth is the belt, right? Okay, white. Guess பண்ணுங்க. Holy. Pure, holy. All right. Yeah. So நிறைய இடத்துல white வரும். I'm just going to show you pictures. ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு. So நிறைய இந்த காட்வுடைய பத்து வரும்போது க்ளோஸா வரும்போது இட் வில் பிகம் ஒயிட் ஆர் சன் மாதிரி. அது ரெண்டும் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம்ல வரும் ரெண்டும். இல்ல இட் இஸ் டிரான்ஸ்பிகரேஷன்ல இட் வாஸ் ஒயிட். டேனியல் பார்த்த த்ரோன் ரூம்ல ஒயிட். யா, ஸோ the angels were wearing white. ஆமா, இங்க ஜீசஸ் அசென்ஷன் டைம்ல உள்ள அந்த ஏஞ்சல்ஸ் ஒயிட். ஸோ யூ வில் கெட் தட் ஹெவன்லி அண்ட் தட் ஒயிட் ரொம்ப லிங்க் நிறைய இருக்கும். ஏன் இருக்கு ஒயிட்? நோ சின், நோ அழுக்கு இல்லாத பியூர். ஓகே, சேம் பிக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒயிட் ட்ரெஸ். ஓகே, இந்த tabernacle டைம் என்னுடைய இதுல அடிக்கடி வரும். another reason is because tabernacle was built in the pattern of heaven. அதனால கட்டாயம் அது லிங்க் வரும்போது டோன்ட் திங்க் அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் நினைக்காதீங்க. இட் இஸ் காட் காட்டி கொடுத்த பிளான் which is from heaven. இது இருக்குதுன்னா அப்போ ஹெவனும் அப்படி இருக்குமோ? அந்த லிங்க் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம கிறிஸ்டியன் வாக்ல ஒயிட் எப்போ வருதுன்னாக்கா இந்த வசனங்கள் வாசிக்கலாம். இதெல்லாம் முன்னாடி நடந்த கதைகள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது இல்ல. Now we will read Revelation 3:4. ஆனால் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர்
சந்தையிலும் உனக்குண்டு. அவர்கள் பாத்திரவான்களானபடியால் வெண்வஸ்திரம் தரித்து என்னோட கூட நடப்பார்கள். இதுவும் ஹெவன்ல ஹெவன்ல ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் you will walk with me and they will be wearing white. Okay, so அப்போ இப்பவும் அந்த white அங்க வருது இப்போ. ஆனா now it is in the talk of heaven. Okay, இந்த வசனம் பாருங்க, Revelation 3:5. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிக்கப்படும். ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன். ஒரு பெரிய ட்ரூத் ஃபார் கிறிஸ்டியன் ரிலிஜன் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ எல்லா வேர்ல்ட் ரிலிஜன் ஆர் எனி ஹியூமன் நேச்சர் ஜென்ரலாகவே இதுதான் எண்டு, வேர்ல்டோட லைஃப் தான் பெஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எல்லாரும் ஆசை வந்து இதை விட பெட்டரா ஒரு பேரடைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, என்லைட்டன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, நிர்வாணா சொல்லுவாங்க, ஏதோ இன்னொரு இதுக்கு தான் போறோம் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓவரால் எனி ரிலிஜன் ஹேஸ் தட் ஃபீலிங். இல்லை சம்திங் பெட்டர் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம், நாங்க எதிர்நோக்கி போறோம். அப்படி எதிர்நோக்குறவங்க தான் இங்க கொஞ்சம் ஒழுக்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பாங்க. இல்லைன்னா இதுதான் வாழ்க்கைனாக்கா நான் அடிப்பேன், கொள்ளை அடிப்பேன், திருடுவேன், அங்க போயிடும்ல, என் பிளஷருக்கு நான் என்ன வேணா செய்வேன், அப்படியே ஆயிருமே. You are not questionable. Nothing else is there in future. You will live as you want. But something is holding us back. It is because we feel this is not permanent. ஏதோ இன்னொரு permanent இருக்கு, அதுக்கு கொஞ்சம் law எல்லாம் இருக்கு, டிசிப்ளின்லாம் இருக்குன்ட்டு ஒரு எண்ணம். அடுத்த பாயிண்ட், எல்லாரும் எப்படி அதை ரீச் பண்ணணும், நான் இதெல்லாம் செய்துட்டா நான் போய் சேர்ந்துறேன், என்னால் அது முடியும். ஓகே, அது பெனன்ஸாக இருக்கும், பில்கிரிமேஜாக இருக்கும், குட் ஒர்க்ஸாக இருக்கும், சேரிட்டியாக இருக்கும், ரிலீஜியஸ் டிசிப்ளினாக இருக்கும். இல்லை இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா நான் அங்கே போய் சேர்ந்துருவேன்ப்பா அப்படின்னு. இன்னைக்கு கூட பாஸ்டர் முஸ்லிம்ஸோட 5 சொன்னாரு. யோசிச்சு பாருங்களேன், ஃபெய்த் யார் பண்ண வேண்டியது? நம்ம பண்ண வேண்டியது. ப்ரேயர், பில்கிரிமேஜ், சேரிட்டி, ஃபாஸ்டிங். ஸோ எல்லாம் அப்போ ஹியூமன் அளவுல நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டா ஹெவன் அவங்க திங்கிங். இதே மாதிரி ஹிந்துஸ் எடுத்தா சரி, புத்திசம் எடுத்தா, ஜெயினிசம் எடுத்தா, டேக் எனி ரிலிஜன், தே வில் ஹேவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் டு டூ. இஃப் த ஹியூமன் இஸ் ஏபிள் பண்ண முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது அவங்ககிட்டயே போய் கேளுங்க, இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா will you feel sure? They will say no. They themselves will say no. Hindus will say இல்ல, அது அடுத்த ஜென்மம் வரும், அதுல நான் எனக்கு தெரியாம செய்த பாவத்துக்குலாம் நான் பலி கட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆமா இங்க ஆடு இருக்கு, ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு ரிசல்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அவங்க சைக்கிளா போய் என்னைக்கு வந்து வெளியில வருவாங்களோ தெரியாது. ஸோ யூ கெட் த பிக்சர்ல. ஸோ நோ ரிலிஜன் ஹேஸ் அ ஃபுல் ப்ரூஃப் ஆன்சர் டு ரீச் தி அதர் பிளேஸ் எக்ஸப்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி. ஏன்? கிறிஸ்டியானிட்டியில நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நான் பண்றேன், அதான் டிஃபரன்ஸ். God is telling, I am sending you. I am sending you the salvation. I am making sure you can be saved. You don't have to do anything. You just believe that this is the solution. நான் பிரிட்ஜ் கட்டிட்டேன்னு நீ நம்பினா போதும், என் மகனை நான் அனுப்பிட்டேன்னு நீ நம்பினா போதும். That is all you have to do. How do you get a white dress? அவர் கொடுப்பாரு. He will give. You cannot do something and get a white dress. He has to give. So once again you become humble and go to his feet. அதான் நம்ம கிறிஸ்டியன் இதுல வேற ஒண்ணுமே இல்லை. டோட்டலா நான் உங்களை நம்புறேன் சாமின்னு நம்பணும். அந்த ஃபெய்த் ஒண்ணுதான் நம்ம கையில இருந்து. மற்றதெல்லாம் எப்படியா என்ன நம்மளுடைய ரைச்சியஸ் ஒர்க்னு நம்ம கணக்குல எழுதி வைக்கிறது என்னத்துக்கு ஈக்குவல்னு பைபிள் சேம். வெறும் கந்தை இல்ல, டர்ட்டி கந்தை. அவ்வளோ அது நம்மளோட செயல் நல்லதுன்னு நினைச்சு நம்ம செய்யறது கடவுள் கண்ணுல அவ்வளோ ஒரு கீழ்த்தரமான லெவல்ல தான் இருக்குன்னா அவரோட பியூரிட்டி என்ன லெவல்னு பாத்துக்கோங்க. அந்த லெவல் நம்மளால ரீச்சே பண்ண முடியாது, சான்ஸே இல்லை. So thank God we have a God who loves to have a relationship, who wants to talk to us, who wants to say come and talk to me. அப்படி ஒரு கடவுள் நம்ம இல்ல நம்மளோட ஒட்டி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு காட். அதனால்தான் அவ்வளோ லவ்விங்கா சன் அனுப்பி he is redeeming us. Okay, so இங்கேயும் ஒயிட் ட்ரெஸ் வந்து
hold on to your faith. You who overcomes, you hold on to your faith, I will give you white. Yeah. Right? Can you read it again? Revelation 3:5. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிக்கப்படும். ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன். Revelation 2 and 3ல வந்து churches பத்தி இல்லையா? அதுல சர்ச்சுக்கு தான் இந்த மெசேஜ் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங். இப்ப பார்த்த இந்த 2 வசனமுமே அப்போ இது ரொம்ப வேலிட் ஃபார் அஸ். ஓகே, நம்ம கிட்ட சொல்ற ஒரு விஷயம். சர்ச் ஏஜ்ல தானே நம்ம இருக்கோம், இன்னும் சர்ச்சா தானே இருக்கோம். ஸோ ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங், ஹோல்ட் ஆன், ஓவர் கம் பண்ணி இருங்க, ஐ வில் கிவ் யூ ஒயிட். ஓகே சொல்றாரு. அண்ட் ஐ வில் டேக் யூ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ஃபாதர். அப்படின்னா எங்க ஹெவனுக்கு ட்ரினிட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டாரு. Can we read 4:4? Revelation 4 and 5, throne room. அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. 5. 5 தான் படிச்சேன். அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தன. 24 மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன். இப்போ ஹெவனோட த்ரோன் ரூம்ல யார் உட்கார்ந்துருக்கா? ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு எல்டர்ஸ். எல்டர்ஸ்னு யூஸ்வலா யாரும் சொல்லுவாங்க? நம்ம சர்ச்ல ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல யாரையும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல, எல்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ப்ராஃபிட் சொல்லுவாங்க, ப்ரீஸ்ட் சொல்லுவாங்க, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எல்டர்னு வார்த்தை வராது. ஸோ எல்டர் யூஸ்வலா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த சர்ச். ஸோ சர்ச் மூப்பர்கள் 24 பேரு வெள்ள அங்கி போட்டு கிரவுன் வச்சு த்ரோன் ரூம்ல முன்னால உட்கார்ந்துருக்க கூட்டம் பாருங்க. இருக்கலாம், யாரும் பேர் சொல்லலையே, இருக்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் என்னுடைய ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த 24 எல்டர்ஸ் ஆஃப் த பிலாங்கிங் டு த சர்ச் இருக்கிறாங்கன்னா சர்ச் எல்லாம் அங்க இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பிலீவர்ஸ் கடவுள் கொண்டு போய் அங்க வச்சிருக்காரு. இது ரிவார்டு, அப்படி ரிவார்டு கொடுக்க வேண்டியவங்களுக்கு வேற ரிவார்டு கொடுத்துருக்கலாம். மற்ற சர்ச்சு கிட்ட நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஓலை ஆடிட்டு எங்கேயாவது ஒரு கார்னர்ல இருந்தாலும் சொல்லலாம். That is okay too. Okay. Revelation 6:11. Then அப்பொழுது each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. இது வந்து வசனம் லிங்க் இல்லாம இருக்கு. ஸோ மார்டியர்ஸ் எல்லாரும் ஹெவன்ல இருப்பாங்க. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்து பெர்சிக்யூட் ஆகி இறந்து போன கிறிஸ்டின்ஸ். அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க, லார்ட் இன்னும் எவ்வளோ நாள் தான் வெயிட் பண்ணணும், கஷ்டமா இருக்குன்னொடனே அப்போ அவங்களுக்குலாம் ஒயிட் ட்ரெஸ் கொடுத்து கூட கொஞ்ச நாள் இருங்க, என் கணக்குல இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்குன்னு சொன்னாராம். ஸோ பட் தே ஆல்சோ கெட் தட் ஒயிட் ட்ரெஸ், அது ஒயிட் ரோப். ஓகே, 7:9 இதோட ரிசல்ட் தான் அது. அந்த 6:11க்கு அப்புறம் நடந்த காரியங்களுடைய ரிசல்ட் தான் 7:11 7:9. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. So they are all in heaven wearing white robe. So the link பாருங்களேன், இந்த white robe எங்க வந்து நிக்குது இல்ல, எல்லாரும் நைட் in the end they are all in heaven. 7:13. Then one asked, "These in white robes, who are they and where did they come from?" Continue, sorry. 14. I said, "Sir, you know." And he said, "These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the." How do you get white dress? ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தில் போயிட்டு எங்கேயாவது மாறுது பைபிள்ல இல்ல, மெசேஜ் சேம். ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் கெட் எனிதிங். அப்படிதான் ட்ரெஸ் கிடைக்கும். அது யார் தருவா? அவர் தான் தருவார். நம்ம வேற எதுவும்
உட்காந்து படபடன்னு செய்யவோ வேஸ்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் he will tell you what to do. அதை சந்தோஷமா நம்ம செய்வோம், அவ்வளவுதான். பலன் எதிர்பார்த்து செய்ய மாட்டோம். என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு செய்ய மாட்டோம். யூ வில் டூ ஜஸ்ட் பொங்கி வரும், அப்படியே செய்வோம், அவ்வளவுதான். ஏன்னா there is no force, there is no கணக்கு வச்சு. All right, you get the picture. This is nice. What happens to all the people who are dressed in white? 1914. And then in heaven God five white and he followed them on white horses. So when Jesus is coming on the horse to the earth, second coming வரும்போது பின்னாடி இருக்கிற ஆர்மி யாரு? அதே நம்ம தான். ஒயிட் ட்ரெஸ் கிடைச்சவங்க எல்லாரும் தான் வரும். கரெக்ட். So we are all coming. அதுதான் millennial rule. அப்பதான் you have a wonderful creation. Nothing is bad. Children are playing with snakes. அதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க. ரத்தத்தினால் துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருக்கிற அது Jesus. நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை. அது Jesus. Jesus. Okay. Okay. So that is white. White meaning பார்த்தோம். And in the message we never changed. This is a verse in Isaiah. வாசிச்சு பாருங்க. Isaiah 1:18. வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையை போல் வெண்மையாகும். அவைகள் இரத்தாம்பர சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சை போலாகும். Come, let us discuss. கூப்பிட்டு உட்கார்ந்து கடவுள் பேசுற பேச்சப்ப வாங்க, நான் உங்களுக்கு கிளீன் பண்ணி விடுறேன், வந்து உட்காருங்க. ரைட். சாம்ல பாருங்க, Psalm 51:7. கரெக்ட். நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன். என்னை கழுவி அருளும், அப்பொழுது நான் உறைந்த மலையிலும் வெண்மையாவேன். ஹிசாப்புக்கும் ஜீசஸ்க்கும் லிங்க் தெரியும்ல? ஜீசஸ் you know, right? படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு. இல்ல கம்பேரிசன் ஜீசஸ் கிராஸ்ல ஹிசாப்ல கொடுப்பாங்க. அதுல இன்னும் படிக்கலாம், அதுல நிறைய இருக்கு. பட் there is that link, so linked to the cross. Clean me with hyssop, and hyssop is used for cleansing throughout Old Testament. Cleansing யூஸ் ஆயிட்டே வரும். லெப்பரை கிளென்ஸ் பண்றது எப்படி, வீட்டுல மோல்டு வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி கிளென்ஸ் பண்ணணும், அது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஹிசாப் பஞ்ச். நான் ஹிசாப் டாபிக் இல்லைன்னா ஹிசாப்போட அழகு பர்பிள் கலர் ஃபிளவர்ஸ், அந்த கொப்பு வச்சு பண்ணலாம். இட்ஸ் ஆல் ரைட். ஓகே, இன்னும் இருக்கு, பட் ஒயிட்குள்ள ரொம்ப அப்படி போய் வேணும்னு விட்டா. பட் யூ கெட் த ஐடியா, லைக் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ஜீசஸ் எல்லாம் ஒயிட்டா இருக்குன்றது we shouldn't be surprised. Holy, pure, linked to God. That is why this there. Okay. Fiery eyes. தீவிர கண்ணு எப்பவா இருக்கும்? ஜீசஸ் கண்ணை யாராவது நம்ம அப்படி நினைச்சிருக்கோமா? நெவர். ஆமா, நம்ம நினைக்கிறது எப்போ அப்படி கருணையா, மர்சியா, லவ்விங்கா. I know, but this is a difference, Jesus. Yeah, Jesus is not different. The purpose of him now is different. அவர் கருணையா, அன்பா, reconcile பண்ணணும் between God and man ன்னு வந்த டைம்ல he is loving and kind and gracious and everything. இப்போ வருது சேட்டன் டிஸ்ட்ராய் பண்ற ஆங்கிள் வருவாரு, ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு வருவாரு. அப்போ அப்படி வர மாட்டார்ல. You can see the screen pa. Okay. Okay. So fiery eyes, yeah, he's angry. He's going to come in judgment. And the angle. I mean, ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமலே விளங்குன ஒரு பாயிண்ட், ரைட்டா? ஓகே. ஸோ பிளேசிங் ஐஸ் நிறைய இடத்துல வருது. ஏஞ்சல்ஸ் கிட்ட இருக்கும், அந்த ஃபயர் வருது, பிரைட்டா இருக்குனாலே கொஞ்சம் ஒதுங்குற அந்த டைப் இல்ல, கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் பேக்ல தான் போவோம்.
அது பக்கத்துல ரொம்ப போக மாட்டோம். Obviously we will be afraid and we will move back because it's not a very pleasant thing. It is something special. So angels had it. Mount Sinaiல கடவுள் வந்து பேசும்போது எப்படி இருந்துச்சு? sea earthquake அந்த மாதிரி இல்ல. So அந்த அவ்வளவு தெரிஞ்சா I mean that's the main point. Pentecostலயும் fire வந்தது. அது ஜட்மெண்டா? Interesting. Symbol will never change in Bible. இங்க தீ மோசம், இங்க தீ அது பரவாயில்ல. அப்படி இருக்காது. I'll come to it. Okay, but remember Pentecostலயும் fire. Judgmentலயும் fire. Clear? So கடவுளுடைய சும்மா பார்க்கும் போதும் அந்த அந்த ஃபயர் அண்ட் ஷைன் அந்த இதெல்லாம் அந்த இது வருது நிறைய இடத்துல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. எங்கெல்லாம் காடோட பிரசன்ஸ் வருதோ அந்த இது வருது. இன்னும் ஆழமா போனா பென்டிகாஸ்ட்ல இருக்கிற அடுத்த மெயின் பாயிண்ட்ல ஃபயர் ரொம்ப வருது ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. கரெக்ட்? யூ ரிமெம்பர் எனிதிங் எல்ஸ் விச் இஸ் ஃபயர் அண்ட் பர்னிங்? மோசஸ். கரெக்ட்? I'm going to oh, that is nice. ஃபயர்ல இருந்தாலும் கடல் கூட இருந்து that is nice. I want to talk about the burning bush and Pentecost fire. ரெண்டுத்துலயும் உள்ள காமன் பாயிண்ட் தீ, ஆனா பர்ன் பண்ணல. ரைட்? சோ ஃபயர் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு பார்த்தோம் முன்னாடி. ஆனா எரிய படலைன்னா என்ன அர்த்தம்? கிரேஸ். யார் தீயும் கொடுத்து நீ எரியாம இருப்ப அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யாரு? It can be only him. You see that connection? இதுலயும் தீ எரியும். ஏன் மோசே ஆச்சரியமா பாப்பாரு? செடி எரிஞ்சு போல. சும்மா தீ எரியுதுன்னா அவரு இன்னத்துல காட்டுல ரொம்ப சூடாகி டெசர்ட்ல எரியுதுன்னு போயிட்டு இருப்பாரு. The mystery was the plant was not burning. Exactly the same thing in Pentecost. தலையில இங்க தீ இருக்கான், tongues of flame இருக்கு, but it didn't hurt them. அதே கோபம் இருக்கிற அந்த நேச்சர் இருக்கிற ஹோலி காட் தான் இப்போ கிரேஸோட இருக்கிற பீரியட் தான் அந்த பென்டிகாஸ்ட் டைம். அந்த அதே கோபத்துல இருக்கிற அதே காட் தான் அந்த கிரேஸ்னால செடி எரியாம இருந்தது. மேக் சென்ஸ்? அதான் wrath and grace, ஒரே coin, two sides. Same holy God, he has to judge. அவர் ஜட்ஜ் பண்ணாம போனாருன்னா அவரு தவறிட்டாருன்னு அர்த்தம். அவரு தப்பு பண்ணிட்டாரு. he must judge. தப்புன்னு சொல்லிதான் ஆகணும், சரின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். அவர் அது it is nature for him. கரெக்ட்? அவரு ஒரு குறை இல்லாதவரு, நம்ம ரெண்டும் கலந்த மக்கள். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, he has to show his judgment, he has to show his anger. நீ இந்த பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி ஆக்கணும் அவரு. இது நம்ம எனக்கு உங்க மைண்ட்ல எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது, பட் நீங்க சாதாரணமா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு கோர்ட் கேஸ் நடக்குது, ஒரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு சீரியல் கில்லர். ஓகே, அவரு கோர்ட் கேஸ்ல நிறுத்துறாங்க. அந்த ஜட்ஜு ரொம்ப கருணையா, நீ போப்பா பரவாயில்லன்னு சொன்னா சும்மா இருக்கும் உலகம் தாங்காது. எப்படி இது என்ன நியாயம்? அப்படி போறோம்ல. சேம் திங், ரைட்? சேம் திங். இஃப் he does not punish, it is wrong. It is very wrong. அப்போ எங்க கனெக்ஷன்? எப்படி கனெக்ஷன்? யோசிச்சு பாருங்க. Oh, that is why he had to punish Jesus. That's why he has to put the whole load on him. That is why triune God had to be separated and they were away on that Saturday. Can you imagine that? Can you நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு அன்பு. எதுக்கு செய்யணும்? இதுக்கு இந்த நேச்சருக்காக. அப்படி பண்ணனாலதான் he can show grace. அப்படி இருந்தனாலதான் he is able, Jesus வந்து அந்த ஃபுல்லா தாங்குறனாலதான் we are seeing the side of his grace. இல்லைன்னா he cannot அந்த பாய் கடியில குப்பையெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு வீடு கிளீனா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. He cannot, right? So the wrath and grace combination are God. You cannot separate. It is like one coin ரெண்டு சைடு போல. கிரேஸ் பார்த்துட்டோம், wrath பார்ப்போம்.
யா இந்த கிரேஸ்னாலதான் மனுஷனை மீட்டாரு, சாத்தானுக்கு அழிவு உண்டு. இந்த சைட்ல வந்து சேராத எல்லாரும் அவன் சைடு, ரெண்டே சைடு தான். கரெக்ட். தோஸ் அக்செப்ட், இவ்வளோ பண்ணி ஒரு ட்ரினிட்டியில ஒருத்தர் வந்து நமக்குன்னு எல்லாம் தாங்கி பனிஷ்மெண்ட் தாங்கி நடந்திருக்கு. இது விளங்காம ஜீசஸ் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா அது யா தே ஹேவ் டு பி பனிஷ்ட். அவங்க கோபத்துக்கு ஆள் தான் இல்ல, தெரிஞ்சு அதுக்குரிய கனம் கொடுக்காம அதுக்குரிய லவ்வ திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணாம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாம ரெவரண்டா இல்லைன்னா தே டிசர்வ் தட் பனிஷ்மெண்ட். ஸோ ஒன்னு யூ ஆர் அ பிலீவர், இல்லைன்னா யூ ஆர் அ நான் பிலீவர், முடிஞ்சிச்சு. You will get white dress, others will be in hell with Satan. அவ்வளவு ரெண்டே தான், எங்கேயாவது இடையில இருக்கு? There's nothing in between. Okay, so wrath and grace is our God. We were looking at fiery eyes. இல்ல இது பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப. I think new one. Are we okay with judgment? Okay. Brass feet. நான் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும்னு யாராவது சொல்லுங்க, நான் பாட்டு பேசிட்டே போறேன். இந்த டேபர்நாக்கிள்ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் வுட்ல செய்திருக்கோம், துணி இருக்கும், இல்லைன்னா பிராஸ்ல இருக்கும், பிராஸ் இல்லாட்டா பிரான்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம். அதான் நோ மிரர், இட் இஸ் வெங்கலம் ஒன்லி, இட் இஸ் ஓகே. சோ அது இருக்கும். இதுக்குள்ள போனா என்ன இருக்கும்? ஃபுல் அழகா எம்ப்ராய்டர்டு கர்டன்ஸ் உண்டு, மற்றது எல்லாம் கோல்டு, எல்லாம் கோல்டு. இப்போ இது இந்த ஒவ்வொரு கட்டையும் நிக்கிறதெல்லாம் சில்வர். ஓகே, அப்படின்னு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ யூ நோ நவ் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அது ஒன்னொன்னுக்கும் மீனிங் இருக்கு, ஒன்னொன்னா ஃபண்டாஸ்டிக் மீனிங். இருந்தாலும் நம்ம பிராஸ் ஃபீட் இருக்குல்ல, பிரான்ஸ் ஃபீட் மாதிரி, ஃபர்னஸ்ல நடந்த ஃபீட் மாதிரின்னு இருக்குல்ல, அதனால நான் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த பிரான்ஸ் பார்ட். So bronze வந்து இது brass or bronze. Oh yeah man, okay, so this is brass and this is brass. Okay, these two are brass. Everything inside the tent is gold. Okay, so it is super beautiful inside. வெளியில இருந்து பார்த்தா தான் மோசம். ரைட். ஸோ அவரோட கால் ஃபர்னஸ் போயிட்டு வந்த பிராஸ் மாதிரினா நம்மளுடைய வெங்கலம் தானே, அதையும் நல்லா தேய்ச்சோன்னா தக 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 தகன். ஸோ அந்த இதுதான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் எழுதியிருக்கு அதுல. ஸோ இந்த இந்த இதெல்லாம் பிராஸ்ன்னு சொன்னேன்ல. ஆமா, ஓகே. இந்த டேபர்நாக்கிள்ல let me do that first. Yeah, இந்த டேபர்நாக்கிளுடைய theme, the way it is built எப்படின்னா, ஒரே ஒரு டோர் தான் டேபர்நாக்கிள்குள்ள, there is no exit. ஓகே, ஸோ உள்ள வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு டோர், ஒரு டோர். ஓகே, ஒரு டோர். I should bring that highlighter thingy. பரவாயில்ல, இப்ப வேணுமா? ரொம்ப மிஸ் பண்றீங்களா? இட்ஸ் ஓகே. ஸோ only one door. Okay, who else is a door? Jesus. Yeah, who is the only way? Jesus. Super. Okay. அதுக்கு அடுத்து வர்றது இட்ஸ் a burnt altar இல்ல. சோ என்னது பலி கொடுத்தாங்க அங்க? மோஸ்ட்லி ஆட்டுக்குட்டி. லைக் இஃப் இட் இஸ் a sin thing, it is a அப்போ இங்க முதல்ல இப்போ உள்ள ஒரு டெம்பிள்ல நுழைஞ்சா முதல்ல தெரியுறது ஒரு 5 feet பிக் இருக்கிற ஒரு ஃபர்னஸ் தகதகன்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் நான் ஸ்டாப்பா. அங்க அனிமல் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. That is what they see in the temple first. What does it mean? It shows you are a sinner. வேற ஒண்ணும் இல்லை. It just points to the person's sin. You are not worthy to come closer. இன்னும் பக்கத்துல போறதுக்கு நீ worthy இல்ல, hold on ன்னு அர்த்தம். I am holy place. This is a holy thing. I am holy. நீ வராத, நீ கொஞ்சம் you are a sinner ன்னு காட்டுறது தான் அந்த. ஸோ சின்னுக்கு ஒரு பலி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைப்போம். அந்த பலி எப்படி இருக்கும்? கம்ப்ளீட்லி பர்ன்ட். ஸோ முழுசும் கொடுத்தது போல. கரெக்டா? ஒரு கொஞ்சம் இல்லை. ரைட். ஸோ they give fully. அது முடிச்சு நெக்ஸ்ட் என்னது? வாஷிங். Yeah, next comes washing. Same like our salvation process, there is only one way,
and then you accept Jesus as your sacrifice because we are not doing a sacrifice, and then you are sanctified, you are washed. Every day you are being cleansed by the Spirit as you walk closer and closer to God, right? Same process. அதுக்கப்புறம் you are getting better to fit enough to go inside. ஒரு மாதிரி ஓகேயா? அங்க உள்ள போனா என்ன, ஒரு மூடுன இடம். வெளியில இருந்து பார்த்தா பேட்ஜருடைய தோலும் கோட்டோட ஹேரும், கோட் ஹேரோட இதெல்லாம் ஜம்காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிங்கமா இருக்கும், ரஃப்பா இதா இருக்கும். அதுதான் போட்டு மூடி இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இருக்கே, அது கோல்டு, பர்பிள், ரெட் எல்லாம் வச்சு எம்ப்ராய்டரி பண்ண அழகான ஒரு லினன் துணி. அப்போ உள்ள போன பிறகு இமேஜின் காட்ஸ் பிரசன்ஸ்க்கு போன பிறகு சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே அழகு, சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே தங்கம், வாசனை வேற வரும், இதுல இருந்து வெளிச்சம் மெனோரால இருந்து வரும். அங்க இருக்கிற சாப்பாடு அந்த அந்த ஸ்பெஷல் பிரெட். Can you imagine? Your life changes, your surrounding changes once you step inside God's presence. எல்லாமே you don't think இதான் லைட்டா, டியூப் லைட் இல்லையான்னு கேட்க மாட்டோம். Your heart is filled with all this nice things. ஒரு அழகு வாசனை, அழகான லைட்டு, நல்ல சாப்பாடு, அப்படி ஒரு ஒரு கிரேட் இது. அண்ட் இந்த திரை தான் கிழிஞ்சுது ஜீசஸுடைய கிராஸ் டைம்ல, இதுதான் கிழிஞ்சு. அப்போ ஹோலி ஆஃப் ஹோலி, அப்போ காடோட த்ரோனே இஸ் ஓப்பன் now because you are already done everything right. You see the process இல்ல. Now think what is brass? இந்த இடம் கரெக்டா, வெளி இடம், இந்த கோல்டு இடம் இல்லை, ரைட்? ஓகே, அது காட்டுறதுக்கு தான் போனேன். Right? So sin and uncleanness are all dealt in the bronze area. Correct? Gold area வந்ததுக்கு அப்புறம் you're kind of purer, you're better, and yeah, okay. So interior tabernacle full of gold. அதே மாதிரி இது ஒரு bronze snake ஒன்று மோசே பண்ணுவாரு, அங்கேயும் அந்த bronze வருது. நோட், அதுக்காக சொல்ல வரேன். இங்கே brassல இது இருக்கு, இந்த ஸ்னேக் வந்து bronze snake. இந்த ஸ்டோரி தெரியும்ல? ஆமா, எல்லாம் முறுமுறுப்பாங்க and everyone dies and அதுலயும் ஒரு குட்டி குட்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா. அந்த வில்டர்னஸ்ல நடக்கும்போது முறுமுறுப்புனா நான் ஸ்டாப்பா முறுமுறுத்துட்டே வருவாங்க, கரெக்ட்? அப்போ கடவுள் ஏதாவது பனிஷ் பண்ணுவாரு, அந்த அங்க இருந்து டென்ட் எல்லாம் தீ பிடிச்சி எரியும், அப்ப இவங்க ஓடி வந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க, அப்ப இந்த தீ அணைப்பாரு, இல்லாட்டி இந்த தண்ணி கசக்குதேன்னுவாங்க, அப்ப தண்ணியை சோகம் பண்ணுவாங்க, இப்படி நடக்கும். நான்வெஜ் வேணும்னு கேட்பாங்க, கோயில் கிடைக்கும், இப்படி வருது. இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அவரா ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாரு. He will want the humans to do something. அதை எப்படி பார்க்க முடியும்? யோசிச்சு பாருங்களேன். பாம்பு கடிச்சு இங்க செத்துட்டு இருக்கோம், அங்க மோசே ஒரு மெட்டல் பாம்பு கட்டிட்டு நிக்கிறாரு, அதை பார்த்தா போதும் சோமாயிரும். ஏதாவது லாஜிக் இருக்கு? So what has to come into play? Faith. So now God is expecting faith. You look at me in faith, I will heal you, I will make you better, I will save you. Same principle? Same principle. Adhe John 3:16 da. Correct? So in the cross, no wonder Jesus uses this point. They use பண்ணுவாரு John 3:14 ல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. Okay, so இதுலயும் அந்த bronze snake வருது. Now let us go back to brass feet, brass பாம்பு. Okay, அப்போ brass, bronze, okay, and the word is interchangeable. அது வந்து sin இருக்கிற இடங்கள்ல அது இருக்கு, கரெக்டா? இந்த டேபர்னாக்கிள் அப்படி இருக்கு. அப்போ இது போட்டிருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? பாம்பு ஸ்டாண்டிங் ஃபார் sin. அந்த பாம்பு செத்து போயிட்டா, ஆமா, அப்ப செத்த பாம்பா? Sin is dead at the cross. Make sense? Both. That's it. So brass colored feet, தகதகன்னு எறிகிற மாதிரி இருக்கும். ஜீசஸ், இப்ப ஜீசஸ் யோசிச்சு பாருங்க, brass feet ன்னு ஜீசஸ் போட்டிருக்குல்ல, இப்ப ஜீசஸ் காலையே அப்படி தகதகன்னு இருக்கு. அவரு நடந்தாரா உலகத்துல? பாவமுள்ள இடத்துல நடந்தாரா? மெல்ட் ஆகி போயிட்டாரா? செத்து போனாரா? He is still alive. He is walking. His feet is the proof to show I have walked the furnace. தீக்குள்ள நடந்து வந்த மாதிரி, லைக் டெஸ்ட்ல நடந்து கிராஸ் பண்ணி பாஸ் ஆன மாதிரி, கரெக்ட் தானே? So Jesus came to earth, went through all the temptation, did not fall. Hebrews, ஆமா, he did not fall.
he walked through, he is fine. So far, so good. In the palm, இந்த பாம்பு ஆனா டெட் ஆயிடுச்சு. பாம்புக்கு பவர் இல்லாம போயிடுச்சு at the cross. Everybody is okay. So on the brass or furnace or that molten bronze, இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தையில இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருப்பாங்க. அது எல்லாமே it stands for sin and its judgment. Okay, so இங்கேயும் sin and its judgment தானே. ஆமா, இங்கேயும் sin and its cleansing. So you get the idea? Okay. So cleansing 2 minutes. 2 okay. Tell me when to stop. Just tell me போதும்னு எந்த பாயிண்ட்ல நிக்கிறோமோ நான் நிறுத்திடுறேன். 7 முடிச்சிடலாம். அதான் முடிச்சிடலாம். ஓகே, I'm okay with it. சரியா? So bronze furnace இந்த ரெண்டுமே usually for sin and its judgment. Okay, so if Jesus is coming with the bronze feet, my understanding is one proof that he has already crossed the judgment, and now remember he is girded, he is getting ready to judge. What is he going to judge? Sin. Correct na? All right, good. Okay, so கோபக்காரன்னு இந்த கால் இது எல்லாமே ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு நிக்கிற. இப்பதான் நல்லா புரியுதா? வாசிங்க. எனக்கு எந்த வசனம்னு தெரியும். நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதவிக்க கூடாது. பிரதான சர்ச்சில் ஆசாரியர் எல்லாத்தையும் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராய் இருக்க பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ்ல இந்த வசனம் இருக்கும். ஆமா, so it is very important. ஆமா, so he is fit to judge இல்ல. ஏன்னா he has crossed it, he has come through it. Everybody okay? Voice எப்படி இருந்துச்சா? Kids, how was his voice? Roaring lion. Yeah, அப்படியே இருக்கு வசனத்துல. அப்புறம் so this is a waterfall, and can you imagine the sound coming from here? So the rushing waters. Okay, and there are a lot of verses. Matha prophets, Job, எல்லாருமே அவருடைய குரலை praise பண்ணி வசனங்கள் இருக்கு. So you can guess இல்ல. சரி, sword. வெரி குட். இன்டர்நெட்ல சில படத்துல அப்படியே வாயில இருந்து ஒரு சோடு வர மாதிரி படம் போட்டிருக்கோம். அப்படி போட்டிருக்கோம். அது பிகாஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் மவுத் வென்ட் அ சோட் அப்படின்னே அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் மவுத் வென்ட் அ சோட் இல்ல, அது ஆக்சுவலா சோடு இல்ல, வார்த்தை சோடு மாதிரி இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஹீப்ரூஸ் 4:12. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாகும். இருபுறமும் கருத்துள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதையும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கண்களையும் பூனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவக்குகிறதாயும் இருதயத்தின் இணைப்புகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. டவுட்டே இல்ல, சாதாரண சோடே இல்ல, கத்திரிக்காய் மாங்காய் வெட்டுற சோடு கிடையாது. கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். சோலையும் ஸ்பிரிட்டையும் பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய அந்த சோடு. ரைட்? ஓகே, so it is his word. I think everyone knows, right? Okay, in the armor of God is the word of God. So armor of God எல்லாமே டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட், அது தெரியும்ல, எல்லாமே டிஃபென்ஸுக்கு தான், எல்லாம் பத்திரப்படுத்தி ஒளியை தான் கடவுள் சொல்லியிருக்காரு. ஆமா, சண்டை போடணும்னாலே எதை வச்சு சண்டை போடணும்? பைபிளை வச்சு தான் சண்டை போடணும். நாட் வித் எனிதிங். What did Jesus do? Our temptation timeல the only time. Okay, can we read this? 116 தான் இப்ப வாசிச்சோம், அதான் அந்த verse. 19:15 நீங்க வாசிச்சீங்க. Revelation 19:15. புறஜாதிகளை to strike down the nations, he will remove them with the iron scepter. He pressed the winepress of the burning of the wrath of the
all Almighty. So Jesus அவர் கோபத்துல நேஷன்ஸ்ல மத்த எல்லா மக்களையும் ஜட்ஜ் பண்ணும்போது அதே டூ எட்ஜ் சோடோட தான் வராரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அகைன் அவருடைய வார்த்தையினால ஜட்ஜ் பண்றாரு. கிளியரா? சோடுன்னு நினைக்காதீங்க, வேர்ட்ஸ்ன்னு நினைங்க. அந்த எஸ் தூக்கி எண்ட்ல போட்டுருங்க. ஓகே, வேர்ட்ஸ் நினைச்சு யா இஸ் ஃபைட்டிங் வித் திஸ் வேர்ட். இது இம்பார்ட்டன்ட், மைண்ட்ல வச்சுட்டே வாங்க. 1921 The rest came was started on the mount of the rider on the horse, and all the birds perched themselves on their flesh. Okay. Why this two couple பண்ணி எழுதுனேன்னா, first வசனத்துல he is coming to fight with words. எல்லாம் மாண்டும் போச்சு. அதான் அந்த ரிசல்ட், it was successful. Jesus was successful in fight. இல்லையா? எல்லாம் மாண்டும் போச்சு. ஓகே, ஸோ அதான் 15 and 91 போட்டு. This is what I felt is important. John 12:48. என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கிறதென்றிருக்கிறது. நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும். என்னது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்னாலே somebody has to provide law book. கரெக்ட்ல? ஒரு இந்தியன் லா இல்லாட்டி இங்க இருந்தோம்னாக்கா யுஏயோட லா, அதை செக் பண்ணி தானே நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்போ இங்க எதை வச்சு ஜீசஸ் ஜட்ஜ் பண்ண போறாரு? அவருடைய வேர்ட்ஸ் வச்சு. மேக் சென்ஸ்? அவருடைய வார்த்தை எங்க இருக்கு? பைபிள்ல. அப்ப எது வந்து நிக்கும்? நமக்கே விட்னஸா சாட்சி, இந்த இவன் இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னு எப்படி யார் சொல்ல போறா? Yeah. Then you can read that verse. That's what it says. Yeah, scary, right? Very scary. Yeah. So who does not receive my words, அதுவே தான் வந்து judgment. அதே words are going to go and judge him. The word that I have spoken will judge him on the last day. இந்த ஒரு வசனம் மட்டும் இல்ல. Can we read Deuteronomy 18:19? Somebody else take Luke 9:26. If anyone does not listen to my word, that the prophet speak in my name, I myself will call it the council. ஆமா, என்னோட வார்த்தையை நீயா படிக்கலாம ப்ராஃபிட்டா வந்து யாரும் வந்து ப்ராஃபிட்னா யாரு? எனிபடி கேரி காட்ஸ். அந்த காட்ஸ் விட சொல்றவங்க பேச்சையும் கேட்கலன்னா கணக்கு வைப்பேன் அதுக்கு. அவனை நான் விசாரிப்பேன். I will take you into account. Yeah, that was Luke 9:26. Luke 10:16. இயேசுவை நோக்கி, உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எனக்கு செவி கொடுக்கிறான், உங்களை அசட்டை பண்ணுகிறவன் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறான், என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவன் என்னை அனுப்பினவரை அசட்டை பண்ணுகிறான் என்றார். So this applies to the church also. So நம்ம பயப்படாம God's messages சொல்லலாம். ஏத்துக்கலன்னா அது between them and God, nothing to do with you. நம்ம எஃபெக்டிவா பண்ணலையோ, நம்ம நல்லா சொல்லி கொடுக்கலையோ, ஒரி பண்ணலாம், பேர்டன்டா இருக்கலாம், ஜெபம் பண்ணலாம், கடவுள்கிட்ட இன்னும் அதுக்கு வேண்டிய பவர் கேட்கலாம், கடவுள்கிட்ட விளங்குற மாதிரி நான் பேசணும் அப்படின்ட்டு, that is okay. But final result is not in your hand. It is between God and man. ஆனால் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிஷர்மேன் வேலை தான் நமக்கு. மீனை பிடிக்கிறது தான் நம்ம வேலை, கிளீன் பண்றது அவரு. The salvation comes from him. We only tell. We are only the sower. அது வளர்த்து சுதாக்குறது அவரு. அவர் பாரு. ஓகே, ஆமா, அந்த மாதிரி verses-உம் இருக்கு. So you don't worry about it. Yeah, okay. Anybody took Deuteronomy 18:19? Oh, 18:19 அதான். Oh, Luke 9:26. வாசிட்டீங்களா? என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைக்கும் அதுவும் வாசிச்சா? வாசிச்சுனா ஓகே. I don't remember. என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுகிறானோ அவனை குறித்து மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய மகிமையோடும் பிதாவின் மகிமையோடும் பரிசுத்த தூதர்களின் மகிமையோடும் வரும்போது வெட்கப்படுவான். அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. Jesus would have repeated, so it said that so many times. So no wonder judgment timeல அதுவே வந்து நிக்கும். அந்த words will come to attack, will accuse. Romans 2:16 யாரா எடுத்தீங்களா? 2 Thessalonians 1:8. This is the people secret
through Jesus Christ as a man, Godhead is blessed. Which verse is it? Tell the reference. Romans 6. Oh. தமிழ்ல என் சுவிசேஷத்தின் படியே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும். Okay. 2 Thessalonians 1:8. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord. ஆமா அதுதான் ஃபைனல். All right. You get the picture. So sword ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When Jesus sword-ஓட வராருன்னா not இந்த மாதிரி sword. இல்ல where sword. Okay. His countenance was like the sun, similar to fiery eyes, bright, and very similar to that. Countenance na அவரோட முகம் பார்க்க முடியாம கண்ணு கூசுற மாதிரி பிரைட்டா இருந்தாருன்னு சொல்லி அது கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பிகரேஷன்ல இருந்துச்சு, மவுண்ட் சீனாயில இருந்தது, நிறைய இடங்கள்ல இருந்தது. ஸோ we know that. I think it's nothing new. இதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா, அப்போ நம்ம கடவுளை பார்க்க முடியாது, அவர் வெளிச்சம் அப்படின்லாம் படிச்சோம்ல. அப்போ அவர் வெளிச்சம்னா நார்மல் இந்த மாதிரி லைட்டா இல்ல வேற எதுமா? நம்ம ஒளிஞ்சுக்கோ மறைஞ்சிருக்கோ, அதுவும் ராக்ல. ஓகே, பிளவுண்ட ராக்ல இருந்துக்கும். கரெக்ட். இன்னொரு கேள்வி. When God created, first creation himself is a light. Before that, the light exists. Correct. Nice. Very nice. I was hoping for that. So God created பண்ணும்போது first creation light. நமக்கு இப்ப எங்க இருந்து லைட் வருது? எலக்ட்ரிசிட்டி ஒண்ணு, இன்னொன்னு சன். சன் கிரியேஷன் எப்போ? fourth day. அப்ப இந்த லைட் எங்க இருந்து வருது? God himself. You get all I want you to know is light ன்னு வர்றதெல்லாம் not இந்த மாதிரி லைட் இமேஜின் பண்ணாதீங்க, இது வேற லைட். ஓகேயா? பூமி கிரியேஷன்ல சன்னுக்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்த லைட், அந்த லைட். இது தனி சப்ஜெக்ட், படிக்கலாம். டைம் இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு இல்ல, இன்னொரு நாள் படிக்கலாம். Isaiah 60:19-20 படிங்க. இனி சூரியன் உனக்கு பகல்ல வெளிச்சமா இராமலும், சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்கு பிரகாசியாமலும், கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும் உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாய் இருப்பார். உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதும் இல்லை, உன் சந்திரன் மறைவதும் இல்லை. கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார், உன் சுத்த நாட்கள் முடிவுக்கும். வெரி கிளியர். இது ஐசாயா ப்ராஃபெட் சொல்லிட்டாரு. நடக்குமா? நடக்கும். ரெவலேஷன் 21:23. வெளிச்சம் கொடுத்த சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை, தேவனுடைய மகிமையே அதை பிரகாசிக்கிறது, ஆட்டு சுத்தியானவரே அதற்கு விளக்கு. Jesus is light. Nothing changes, right? And that's why I like it. Revelation 22:5. அங்கே ராக்காலம் இராது, விளக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டுவதில்லை, தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள் மேல் பிரகாசிப்பார், அவர்கள் சதா காலங்களிலும் அரசாடுவார்கள். இப்போ நீங்க மைண்ட்ல நினைச்சுக்கோங்க, கடவுளோட பிள்ளைங்க வெளிச்சத்துல நடக்கணும். என்ன வெளிச்சம்? காட்லியா. யூ கெட் தட்? இருட்டுல இருக்கிறது ஆர் டார்க் ஹார்ட்டா இருக்கு, கடவுள் வந்தாதான் அந்த சூரிய உதயம் நடந்துச்சுன்னாதான் லைட் இந்த ஹார்ட் வரும். இல்ல யூ வில் ஹேவ் மோர் விஸ்டம். You can connect all the lights to this now, okay? I mean, in case you are understanding something else. Adnala, when Jesus' face is bright like the sun, don't imagine just yeah, it is much bigger. Yeah, it is something நம்ம நார்மலா வெளிச்சம் சொல்றது தாண்டின ஒரு வார்த்தை. Yeah, so I just wanted you to know that. So now we get a picture.
right? Son of man போல golden lampstandsக்கு நடுவுல தேவதூதன் safe in God's hand and God's control, clothed and girded, which is ready for action, head and hair white, which stands for his purity, flaming eyes, he's ready to judge, or he can see sin, correct? He can look at it, yeah. Oh, he actually can't see sin, but he can see the sin in me. Furnace feet, he is worthy to judge. And he has walked the earth. Roaring voice, powerful, authoritative. Sword, words. அந்த எஸ் மாத்தி வச்சுக்கோங்க. Penetrating, judging. Okay, right. Okay. Countenance is light. Yeah, you know what kind of light now. Are we okay? Spirits for the next time we will continue. Okay, so praise be to God. Close பண்றீங்களா? யாராவது ஜெபம் பண்றீங்களா? இந்த உலகம் வெளிச்சமாக வெளிப்பட்டு உலகத்திற்கு நான் வெளிச்சமா இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தகப்பன் எங்களையும் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும்படியாக மங்கி போகிற நேரத்துல எங்களுடைய வெளிச்சம் இருளடைகிற நேரத்துல உங்க முக பிரகாசத்தினால் மறுபடியும் சூரியனாகி உண்மை நாம் நோக்கி பார்க்கும்போது அந்த நித்திய வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்துல அந்த நித்திய வெளிச்சத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எங்களை அழைத்திருக்கிறங்கப்பா. அந்த கிருபை எங்களுக்கு தாங்கப்பா. கேட்டுக்கொண்ட சத்தியம் அந்த ஒரே ஒரு நாள் எங்களையும் ஒரு நியாயத்திற்குள்ள கொண்டு நிறுத்தும் சுவாமி. இந்த உலகத்தில் எங்களை வைப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு, வெளிச்சமாக வைத்திருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. இன்னும் நாங்கள் உங்களை அறிந்து கொள்ள அதை எங்களை நித்தியங்களுக்கு நேராக வழிநடத்தினப்பா. அந்த கிருபைகள் நான் இன்னும் மென்மேலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட அந்த வெளிச்சத்துல நாங்கள் நடக்கிறது நிமித்தமாக நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு வெளிச்சமாக காணப்பட அதுக்கு ஒரே வழியப்பா சத்தியமாகிய இந்த வசனத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் மாம்சமாக வெளிப்பட்ட நீங்க ராஜா எங்களுக்குள்ள ஆசைப்படுறீங்க. அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற நாங்க ராஜா எப்பொழுதும் உங்களோடு சுவாமி உறவாடி கொண்டிருக்க உங்களோடு அந்த பிரசனத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதாக அந்த வெளிச்சத்துக்கு கீழே நாங்க வரும்போது ஆரோக்கியம் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டு தகப்பனே அது எங்களை சுவாமி இந்த வார்த்தைகளை எங்களுடைய இருதயங்களை எங்களுடைய சுவாமி ஒவ்வொரு காரியங்களை அது வகையறுக்கிறதாக காணப்படுது ராஜா. ஆகவே அந்த வெளிச்சத்தின் கீழே நடக்க நாங்கள் சுவாமி பெற்றுக்கொண்டு நாங்களும் ஆசைப்படுகிற ஒரு மொழியாக உலகத்தை வாழ எங்க உதவி சொல்ல எந்த ஞானத்தாலோ எங்க ஒரு சக்தினாலும் முடியாதப்ப நாங்கள் ஒன்றுமில்லை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து சமூகத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க, எங்களை எழுந்து பிரகாசி ஒளி வந்தது என்று சொல்லி இருக்கிறார். இன்னும் அங்கே இருக்கிற திரிகளாக அனைத்து போயிருக்கிறார்களுக்கு அந்த ஒளி விடுபடியாக இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை அக்கா மூலமாக எங்களுக்கு இந்த சுவாமி தேசத்துல மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டடி ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறீங்க. ஒரு பிரயோஜனப்படுத்தும் ராஜா. இன்னும் சத்தியத்தை அறிகிறார் வருகிற மீட்பை ரட்சிப்பை விடுதலையை நித்தியங்களை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை சத்தியத்தை அறிவிகள் சத்தியங்களை விடுதலையாக சொன்னீங்களாப்பா. அந்த சத்தியமாக நீங்கப்பா எப்பொழுதும் சுவாமி அதோட வந்தடைத்தக்க கற்பனையாக இருக்கிறீங்க. ஆகவே வேதத்தின்படி எங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள அது எங்களுடைய கால்களுக்கு அப்பா வெளிச்சமாக தீபமாக இருக்கிறது ராஜா. அதை நீ பெற்றுக்கொள்ள சுவாமி. அது எங்களுடைய கத்தாவை வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிறதாக காணப்படுவதாகவே இன்னும் சுவாமி அந்த உடைய நெருக்கி செல்வது கல்வாரி நல்வாரத்தில் வந்து ராஜா உயிர்த்து ஆராயும் அதிகமாக வேதத்தை வாசித்து நேசித்து ராஜா திருப்படி எங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது திருபத்தாங்கப்பா. ஸ்தோத்திரமப்பா. எத்தனை பிரயாசப்பட்டு ராஜா ஆண்டவரே எவ்வளவு சுவாமி அப்பா அதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க. ஸ்தோத்திரம் அநேகர்கள் துச்சவில்லை மற்ற துச்சவிற்கு பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அதுபோல இன்னும் நாங்களும் சுவாமி அறிவில வளர்கிறதுனால ராஜா சாட்சியில ஜீவிக்க கொண்டுச்சுங்க. அந்த அத்தனை பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. வார்த்தை கிரியை சேர்த்துப்பா. சத்துவான் பொருத்தி கொண்டு போய் விடாதபடி கட்ட விசுத்தமான மீண்டும் சந்திக்கணும். அத்தனை பேரும் வரணும் ராஜா. வர முடியாதவங்க வர மன வடிவற்றவங்களை எல்லாரையும் கத்த திடீர் சொல்லி பேசி அதை வாட்ஸ்ல கொண்டு வாங்க. அதை இடப்படாம போட்டு ஆசீர்வதிக்க வழி நடத்தினார். சகலத்தையும் அவருடைய கருத்துல ஒப்புக்கொடுக்கும். பிள்ளைகளோட கருத்துல ஒப்புக்கொடுக்கும். இந்த வார்த்தை சுவாமி எழுதப்படட்டும் ராஜா. பிரயோஜனப்பட சுவாமி பிள்ளைகளும் சாட்சியில நிற்க
வேண்டது கொடுக்கிறாங்க நீ சகல துதி கன மகிமையா உமக்கே செலுத்துவோம் நீ பிரேஸ் சுளை கிளிப்ப நல்லதாகவே Okay, mommy. ஆமா.